Hi students, in the today brief we will start the actual syllabus. So I am going to start the chapter that is motion in the straight line. Okay. So already introductorily the first and second chapter already we have seen. So in detail we are going to see the third chapter. Okay. And this is I am telling once again. This is your regular syllabus. It is started with this chapter. Okay. Here, motion in a straight line. Okay. So before studying this, you should know what is meant by the motion. Okay. Generally, whenever you will come outside your house. Okay. So you are going to see the objects, some are in motion and some objects are in rest state. And you see the motion is not restricted to a certain area. You see, including the just walking of a person. If a person walks from one place to another place, and you know this walking, if you observe. Okay, if you observe means that is also kind of a motion. If a person is doing a walking means, so obviously you are going to say he is in motion. Okay, and you are going to see so many things which are at the rest state. Okay, and if you go for the upper level, so in our solar system what happening? The sun is at the center and the planets are revolving around. Okay, so like this. If the day and night will happens because of the rotation of the earth. Like this, the motion is very essential part of our life, right? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಲನೆಯ ಸರಳ ರೇಖೀಯ ಚಲನೆಯನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಮೋಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗ ಚಲನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಚಲನೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ರಪ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಿಂತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡೋದೇನ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಲಿಸ್ತಿರ್ತಾವ, ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಏನಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಲಿಸ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವೇನಿರ್ತಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ ಇರ್ತಾವ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾವೆ, ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ, ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಕಾರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ, ಬಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆನೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾನ. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ನೀವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ ಇರ್ತಾವೆ. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನೈತ್ರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಐತೆ. ಹೌದಾ? ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನದ ಬೆಳಕು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕತ್ಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಎದರಿಂದ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆಯಿಂದ ಅದು ಏನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾವ. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್, ಮೂನಾರ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್, ಹೌದಾ, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾವ್ರಿ? ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ. ಹೌದಾ? ಈ ರೀತಿ ಚಲನೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಭಾಗ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಚಲನೆ. ಓಕೆ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ in this chapter we are going to learn about the motion in the straight line and especially what is meant by the distance, displacement, speed means what, velocity, accelerations, and kinematic equations we are going to see. So like this in this chapter the content will be there. Okay, ಈಗ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೋಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಥಾನ ಫಲಕವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಚಲಿಸಿದ ದೂರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ವೇಗ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ, ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಈ ಚಲನೆಯ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಬರ್ತಾವೆ, ಆ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ. So especially while defining the science only I have told you the science is the systematic study. Okay, so motion in the sense we will not study all the motions in a single branch.
we'll make that into again sub branches. Okay, especially first you should know what is meant by this mechanics. Okay, so mechanics is the branch of physics which deals with the motion of the object and the force and relation between the motion and the force. That branch of physics we will call as a mechanics. ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂಥ ಶಾಖೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಚಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಖೆ. ಈಗ ಚಲನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ವಸ್ತು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಬಲ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ, ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಚಲನೆ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆದಂಥ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ, ಈ ಎರಡೂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಎದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೀಕಿಂದ ಪಡಿತೀವಿ. ಅದರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಮೋಷನ್ ಅಥವಾ ಚಲನೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾವ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಸಬ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಈಗ ಹ್ಯಾಂಗಪ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಥವಾ PUC ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ PUC ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ PUC ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಮತ್ತು PUC ಒಳಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಆರ್ಟ್ಸು ಕಾಮರ್ಸು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಖೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಚಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ತೇವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ದು ಒಂದು ಶಾಖೆ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ದು ಒಂದು ಶಾಖೆ. ಈ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಏನು ಬರ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ವಸ್ತು ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ನಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲದಪ್ಪ, ಹೌದಾ? ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲದ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಇರ್ತದ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ in construction of the bridges, okay, and in the construction of the buildings, okay, where the static point will come. That is very important, but that is the central point. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಮಧ್ಯಭಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಭಾಗ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅದ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಡೀ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತಿರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂದಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿಂದಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನೆಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಹಿಂಗೆ ಮಂಕಂಗೆ ಆಟ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರದು. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವು ನಿಂದಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಾಖೆ, ಆ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಸ್ತುವಿನ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ kinematics. Okay,
kinematics is the branch of mechanics which deals with the study of motion of the objects only without considering the cause for the motion. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಲನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರೊಳಗೆ ವಸ್ತುವಿನ ಚಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಸ್ತುವಿನ ಚಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಚಲನೆ ಎದರಿಂದ ಆಗ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಲನೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. In the kinematics, we will study about the motion of the object. We will not bother about what is the cause for the motion. An object is moving with a certain speed. By which force it is moving, that is secondary. What is the shape of the object? Secondary. What is the size? What is the mass of the object? That is all secondary things. We won't consider them in this branch. Only purely we will study the motion of the object. So what made the object to move, that we can't consider. We won't think about that. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಚಲನೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಚಲನೆಗೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣ ಆಗ್ಯದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಟ್ಟೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಹ್ಯಾಂಗೆ ತಗೋತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಪೀಡ್ಲಿಂದ ಏನಾಗತ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ಟನ್ ವೇಗದಿಂದ ಏನಾಗತ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ. ಯಾಕೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ, ಅದನ್ನು ಯಾರು ಒಗದಾರ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದದ, ಅದ್ರ ಶೇಪ್ ಏನದ, ಅದ್ರ ಸೈಜ್ ಏನದ, ಅದ್ರ ತೂಕ ಎಷ್ಟದ, ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದಲ್ಲ ಅಟ್ಟೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಹಂಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬರೀ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಚಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದ, ಇದು ಚಲನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The dynamics is the branch of the mechanics where we will study the cause for the motion. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಚಲನೆಗೆ ಕಾರಣವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದರಿಂದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಚಲನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಚಲನೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ. ಈ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು here I have considered a stone and that stone is kept over a floor. Okay, so basically that the stone, it is under the rest state, right? Now it is not moving. So once you apply the force here, obviously this will get displaced and it will occupy the another place. Okay, now this has traveled a certain distance here. Okay, so else you can write this as here. Okay, so this is the position A and this is the position B. Okay, so only for this, you see, this is the motion, and for this we have three branches. Why? You see, whenever this stone is at the rest state, that we will study under the statics. When this is under motion, then that we will study under the kinematics. Then third one, what is the cause for the motion, that we will study. Like this, we made the three branches. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಲ್ಲದ ಅನ್ಕೋರಿ, ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಒಂದು ಸಮತಟ್ಟಾದಂಥ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮೊದಲ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗಿರ್ತದೆ. ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಇದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಲು ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದು A ಪ್ಲೇಸಿಂದ B ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಮೂವ್
ಮೂವ್ ಆಗೋ ಹೊತ್ನ್ಯಾಗ ಅಥವಾ ಅದು ಚಲಿಸುವ ಹೊತ್ನ್ಯಾಗ ಅದರ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಎದರಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನಮೆಟಿಕ್ಸ್ನಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚಲನೆಗೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತದ, ಆ ಚಲನೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಲ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಲ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ. ಹೌದಾ? ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚಲನೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಚಲನೆಗೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ರೆಸ್ಟ್. This deals with the object only under the motion. This deals with the cause of the motion. Clear? These are the three branches. So, whenever we are studying the motion in the sense, we should understand what is meant by the rest. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಚಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಚಲನ ಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿತದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಈಗ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಸುಮ್ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಸುಮ್ ಕೂತಿರ್ಬೇಕಾ, ನೀವು ಸುಮ್ ಕೂತಾಗ ನೀವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಂಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೆಂಚ್ಗಳು ನೋಡಕತ್ರಿ, ಬೆಂಚ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗದ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲದ, ಅದು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗಿರ್ತದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆಗೋದು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ. A object is said to be at the rest state if it does not changes its position with respect to the surroundings and with the passage of the time. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವಸ್ತು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗದ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವಸ್ತು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಸಮಯ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಸಮಯ ಕಳೀತಿರ್ತದೆ, ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಆ ವಸ್ತು ಏನಾಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ವಸ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಅದ, ಅದು ಒಂದು ಕಲ್ಲದಪ್ಪ, ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲದ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ಟೈಮ್ ಒಂದಾಗಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ, ನೋಡಿದಾಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. 1 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಆ ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಏನಾಗತ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಲಿಸ್ಲಾಕತ್ತದ, ಆದ್ರೆ ಸಮಯದ ಜೊತೆಗೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಏನಾಗತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಲಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಆ ವಸ್ತುನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, an object is said to be at the rest state if it not changes its position, with respect to the time and with respect to the surroundings. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ಪಾಠ. ನಾನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಹೇಳ್ತಿದ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಈಗ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಚಲನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಈಗ ನಾವು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಿ, your house is an example for object at the rest state. If you look at a ground, that ground and the roads, whatever the buildings that you going to see around, so they are all under the rest state.
You see our college building. This is at the rest state. If you come and see also, this is at the same place. If you come after 2 days also, you won't go anywhere. Okay? It will be here only. Like this, so many things you can observe which are at the rest state. Okay? So, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೆನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಕೈ ಹಚ್ಚೋ ತನೂ ಒಂದು ಬುಕ್ ನೀವು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರೋದು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ as ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಒಂದು ವಸ್ತು ತನ್ನ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಸಮಯ ಬದಲಾದಂತೆ ಅದು ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಮೋಷನ್. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎಮೋಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ how we will define motion state of an object? If an object changes its position with respect to the time, with respect to the surroundings, that we will call as a object is in motion. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ವಸ್ತು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊಂಟಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಸ್ತು ಚಲನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ ನೀವು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತೀರ ಅನ್ಕೋರಿ, ಒಂದು ಕಾರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾಗ ನೋಡ್ರಿ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, 10 ಗಂಟೆಗೆ ಟೈಮ್, 10 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್. 10 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರ್ತದೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಅದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು 10 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನೀವು 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, 10 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಆ ವಸ್ತು ಏನಾಗತ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಹೋಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತು ಚಲನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಸಿ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಸ್ ಆರ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾರ್, ಯು ನೋ motion of this aeroplanes, or else you can see the motion of different animals including the humans. We are also animals, sophisticated. ಹೌದ್ರಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಚಲನೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಬಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂಥ ಪ್ರಾಣಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ನಾ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದ, ಒಂದು ಬೆಕ್ಕ, ಒಂದು ನಾಯಿ, ಇಲಿ, ಯಾವುದೋ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಈ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾವ. ಅವಾಗ ಎದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೀಸನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮಳೆಗಾಲ, ಚಳಿಗಾಲ, ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಎದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಈ ಸೀಸನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯನ ಸಮೀಪ ಬಂದಿರಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಭಾಳ ದೂರ ಇದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಚಳಿಗಾಲ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಲೊಕೇಶನ್ ವೈಸ್ ಅದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 1 ಇಯರಲ್ಲಿ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಮಂತ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಸೊ ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ವಸ್ತು ಸಮಯದ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚಲನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ with respect to the time and with respect to the surrounding, if it changes, that we will call as a motion. Okay, so rest of the things we will discuss in the coming minutes.